معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ بل گیٹس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈ ورس ازانوم بھی ڈاکٹر نہیں ہے۔ بل گیٹس اس ادارے کے سب سے بڑے مالی معاون ہیں، پھر بھی WHO نے پوری دنیا کی درست رہنمائی نہیں کی۔ کیوں؟ کیا یہ ایک طے شدہ کھیل کا منظر تھا؟ آئیے قاتل وبا کے سب سے بڑے رد عمل کی بات کرتے ہوئے یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انسانیت کے اس دھندے میں کیسے پوری دنیا کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین سے اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک تسلسل سے ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اصل حقائق معلوم ہو سکے۔ تو آئیے موضوع کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، مہلک وبائی مرض کے حوالے سے سب سے بڑا رد عمل لاک ڈاؤن کی صورت میں ایک عالمگیر رجحان تھا۔ ابھی حضرت انسان وبا کی بہت بنیادی باتوں کو بھی نہیں جانتا۔ سائنس نے بے ایمانی سے جو ابتدائی دعوے کیے تھے وہ سب جھوٹے نکلے، مگر ایک مستحکم رجحان کے طور پر لاک ڈاؤن کو ایک حل بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ در حقیقت لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے لیے مختلف جعلی دعوے گھڑے گئے۔ سب سے زیادہ امریکہ اور برطانیہ میں لاکھوں اموات کی خانہ ساز اعداد و شمار کی پیشگوئیاں کی گئیں۔ دو مختلف تحقیقاتی رپورٹس لاک ڈاؤن کے فیصلے تک پہنچنے میں بنیاد بنی، جس سے امریکہ اور برطانیہ میں ایک وسیع لاک ڈاؤن کی راہ ہموار کی گئی اور پھر پوری دنیا اس کی پیروی میں جت گئی۔ پہلی رپورٹ امپیریل کالج کی ریسرچ ٹیم کی جانب سے 16 مارچ کو سامنے آئی۔ اس رپورٹ میں یہ پیش بینی کی گئی کہ اگر فوری سخت ترین اقدامات نہ اٹھائے گئے تو امریکہ میں وبا سے 5 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں، جبکہ برطانیہ میں ہلاکتوں کا ہنسا 22 لاکھ کو چھو سکتا ہے۔ دوسری رپورٹ انسٹیٹیوٹ برائے ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایولیویشن یعنی IHME کی تھی، جو واشنگٹن سے جاری ہوئی، جس نے وائٹ ہاؤس کے ابتدائی اندازوں کی تصدیق کرتے ہوئے قاتل وبا کے خطرناک اثرات میں مسلسل اضافے کا خوف دلایا۔ اب اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ دونوں گروپوں میں گیٹس فاؤنڈیشن نے کافی رقم لگائی ہوئی ہے۔ صرف رواں برس ہی گیٹس فاؤنڈیشن نے امپیریل کالج کو $79 ملین کی رقم دی، جبکہ IHME کے لیے صرف 2017 میں $279 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا، تاکہ یہ گروہ اپنے کام کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے اعداد و شمار اور مختلف نمونوں کو تیار کر سکے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوف قائم کرنے کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ کو لاک ڈاؤن کی جانب دھکیلنے کے لیے کس قدر منظم کام کیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اس دوران مہلک وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے امریکی حکومت کا واحد چہرہ ڈاکٹر اینتھونی فوکی دراصل بل گیٹس کا ایک مہرہ بن کر سامنے آیا۔ اس نے بل گیٹس کے پورے بیانیے کو اپنا لیا۔ ڈاکٹر فوکی نے کہا کہ اب امریکہ اس وقت تک معمول پر نہیں آ سکتا جب تک عوام کے تحفظ کے لیے وبا کی ویکسین سامنے نہیں آتی۔ بل گیٹس کے ساتھ ڈاکٹر فوکی کے ماضی کے مراسم اور روابط کو ایک طرف رکھ بھی دیں تو بھی یہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر فوکی گیٹس فاؤنڈیشن کے مختلف منصوبوں بشمول مالیاتی پروجیکٹس کے ساتھ براہ راست منسلک رہا ہے۔ ڈاکٹر فوکی کو 2010 میں گیٹس فاؤنڈیشن کی لیڈرشپ کونسل میں مقرر کیا گیا تھا، جس نے ویکسین کی دہائی کے منصوبے کو عالمی سطح پر عمل میں ڈھالنا تھا۔ اس منصوبے کے لیے بل گیٹس نے $10 بلین کی خطیر رقم مختص کی۔ حالیہ وبائی بیماری کے آغاز میں گیٹس فاؤنڈیشن نے الرجی اور متعدی امراض کے تحقیقی منصوبے میں مدد کے لیے $100 ملین مختلف اداروں کو دیے۔ الغرض عالمی صحت عامہ کا کوئی کونا، کوئی گوشہ، کوئی حصہ اور کوئی دائرہ ایسا نہیں جو بل گیٹس کے قدموں کے نیچے پیسے کے پیچھے اور اثر کے سائے میں نہ آتا ہو۔ بل اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن عالمی صحت سے وابستہ ہر منصوبے میں ناقابل یقین حد تک داخل ہو چکے ہیں۔ عالمی صحت کی منڈی کے ہر کونے میں بل گیٹس کی جانب سے بولیاں لگائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بل گیٹس موجودہ وبائی بحران کے ہر مرحلے میں موجود ہے۔ بل گیٹس نے سافٹ ویئر مارکیٹ پر اپنی اجارہ سے حاصل ہونے والی بے پناہ دولت کو صحت کی دنیا میں اپنا تسلط قائم کر کے بے پناہ فوائد سمیٹنے کے لیے استعمال کیا۔ اس سارے عمل کو انسان دوستی کے لبادے میں جاری رکھا گیا۔ گیٹس فاؤنڈیشن کسی رفائی، فلاحی یا انسان دوستی کے لیے تشکیل نہیں دی گئی۔ یہ ایک دوہرے ڈھانچے پر قائم نظام ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن رقم وصول کرنے والے اداروں کو الگ الگ شناختوں سے رقوم تقسیم کرتی ہے، جبکہ گیٹس فاؤنڈیشن براہ راست ٹرسٹی اثاثوں کا انتظام سنبھالتا ہے
और ये अक्सर होता है कि फाउंडेशन की जानिब से दी जाने वाली ग्रांट या अतिये से ट्रस्ट के असासों की कीमत में बराह रास्त फायदा हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, बिल गेट्स क्या कुछ करता है इसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। बिल गेट्स उस इजलास की सरपरस्ती कर रहा था जिसमें वैक्सीन अलायंस के नाम से दुनिया की सबसे बड़ी एक पब्लिक प्राइवेट शिराकतदारी गावी के नाम से कायम हुई। ये इकट्ठ दरअसल आलमी सतह पर रियासती सरपरस्ती में कारगुजार इदारों और बड़े इदवैयासाज ग्रुपों के माबैन था, जिन्हें उर्फे आम में माफियाज कहा जाता है, जिनका बुनियादी हदफ वैक्सीन और दीगर हिफाजती टीकों की मसनूआत के लिए मंडियों की तश्कील था। यह नुक्ता जहन में रहे कि बिल गेट्स किसी भी काम के लिए मंडी तलाश नहीं करता, बल्कि उसे तश्कील देता है। इसी इत्तेहाद के बानी के तौर पर गेट्स फाउंडेशन ने $750 मिलियन की बुनियादी रकम फराहम की और इस माली आनत को बतदरीज $4.1 बिलियन के वादे तक पहुंचाया। बिल गेट्स ने उस आलमी फंड को इब्तिदाई रकम मुहैया की जिसे एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए कायम किया गया था। ये एक सरकारी निजी शराकत के तहत कायम किया गया निजाम है जो सरकारी तौर पर एड्स, टीबी और मलेरिया प्रोग्राम के लिए मालियाती जरिया बनता है। बिल गेट्स कहां नहीं है। आलमी इदारा सेहत और 13 सरे फहरिस्त इदवियासाज कंपनियों के माबैन एक सरकारी निजी शराकतदारी 2012 में कायम हुई, जिसका मकसद 10 नजरअंदाज बीमारियों पर काबू पाने में पेशरफ्त करना था। तो यहां भी बिल गेट्स $363 मिलियन के साथ मौजूद था। इसी तरह आलमी सेहत और तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों डॉलर के साथ सरकारी और निजी शराकतदारी में खवातीन, बच्चों और नौ उम्र लड़कों के लिए आलमी माली आनत की सहूलत का प्रोग्राम शुरू किया गया। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बानी शराकतदारी की हैसियत से $275 मिलियन दिए। क्या यह सब एक मजाक है? क्या एक शख्स अपने निशानात दुनिया के हर मर्ज से मुतल्लिक किसी भी सरगर्मी पर छोड़ रहा है कि क्या यह महज एक फलाही सरगर्मी है? मिसालें और भी बहुत सी हैं। एशिया और अफ्रीका समेत दुनिया के तमाम बराआज़मों के अक्सर ममालिक में बिल गेट्स के मंसूबे काम कर रहे हैं। अब इसमें कोई हैरत की बात नहीं रह जाती कि कातिल वबा फैली तो गेट्स फाउंडेशन इसमें सबसे ज्यादा मुतहरिक नजर आई। बिल गेट्स ने वबाई मर्ज से लड़ने के लिए इब्तिदाई तौर पर $250 मिलियन दिए। इस वक्त वबा के खिलाफ जारी तमाम सरगर्मियों के किसी न किसी पहलू से हर तंजीम, ग्रुप या अफराद का इस इमदाद से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर बनता है। नाज़रीन ग्रामी, अब जरा आलमी इदारा सेहत यानी WHO को देखें। वो हमें बज़ाहिर वुहान से वबा की इब्तिदा से ही ये हिदायत जारी करता है कि वबा के हवाले से एक आलमी रद्द-ए-अमल जरूरी है, मगर इसके इब्तिदाई रद्द-ए-अमल और जनवरी में जारी एलामिये तक किसी बयान, बराह रास्त ब्रीफिंग और तकनीकी रहनुमाई में इस तरह के कोई सबूत या शवाहिद मुहैया नहीं किए जाते कि मोहलिक जरासीम एक आदमी से दूसरे आदमी में मुंतकिल होता है। जाहिर है कि यही इदारा इस किस्म के किसी भी मामले में रहनुमाई मुहैया करने और मुल्कों की पॉलिसी तश्कील देने के लिए सिफारिशात तैयार करने का सबसे बड़ा मुसलमा और बड़ा इदारा है, जबकि WHO खुद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की माली आनत पर सबसे ज्यादा इन्हिसार करने वाला इदारा है। WHO के माली मुआवनीन की ताजा तरीन रिपोर्ट से जाहिर होता है कि तनहा गेट्स फाउंडेशन बरतानिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की मजमूई इमदाद से ज्यादा इस इदारे की माली आनत में हिस्सा डालती है। यही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मौजूदा डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अज़ानोम इस जिम्मेदारी पर फायज होने से कबल बिल गेट्स के एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए कायम करदा आलमी फंड के सरबराह की हैसियत से काम कर चुके हैं और बिल गेट्स के जेरे सरपरस्ती कायम गेवी, वैक्सीन अलायंस और इंसदादे टीबी प्रोग्राम के बोर्ड के रुकन रह चुके हैं। क्या आपके इल्म में है कि WHO के मौजूदा डायरेक्टर जनरल पर एथोपिया के साबिक वजीर सेहत के तौर पर मुल्क में हैजे की वबा फैलाने का भी इल्जाम है? आलमी इदारा सेहत के मौजूदा डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अज़ानोम की खास बात यह है कि वो भी हमारे प्यारे बिल गेट्स की तरह कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है और इस अहम तरीन मनसब पर बिल गेट्स की वजह से बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, हकायक को देखिए कि अमरीकी सदर ऐलान करते हैं कि वो WHO की मजीद इमदाद नहीं करेंगे। ये इदारा सबसे ज्यादा मदद अमरीका से लेता है और झुकाव चीन की जानिब रखता है, जिसके फौरन बाद बिल गेट्स अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को निशाने तनकीद बनाते हैं और अमरीकी सदर चीन पर वबा फैलाने का इल्जाम लगाते हैं और वुहान लेबॉर्ट्री से वायरस के बाहर निकलने का इशारा देते हैं।
वुहान लेबॉर्ट्री को अमेरिका के वबाई अमराज के कंट्रोल करने वाले इदारे की जानिब से इमदाद दी जाती है। इमदाद देने वाले इदारे के सरबराह डॉक्टर फोकी हैं। अमेरिकी सदर उन पर ट्विटर के जरिए नापसंदीदगी जाहिर करते हैं, मगर डॉक्टर फोकी बिल गेट्स के दोस्त हैं। बिल गेट्स चीन के कातिल मर्ज से लड़ने और इस हवाले से इख्तियार की गई पॉलिसियों की खूब और जी खोलकर तारीफें करते हैं, मगर अमेरिका एक मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट के तहत चीन के खिलाफ एक बड़े मुहाज की तैयारी कर रहा है। इन सब बातों से क्या समझ आता है? सब एक तयशुदा किरदार अदा कर रहे थे। सब की लड़ाइयां एक खेल का हिस्सा हैं। सब दुनिया की एक खास तरह की तश्कील में अपने अपने मुतय्यन किरदार अदा कर रहे हैं। ये सब किसी फिल्म की तरह स्क्रिप्टेड है, जिसके सब मनाजिर ड्रामाई हैं। इस ड्रामे के बहुत से मनाजिर जल्द ही आप जिंदा आंखों से देखेंगे। मोहलिक मर्ज तो एक ट्रेलर है, असली फिल्म तो शुरू ही नहीं हुई, इसलिए बाखबर रहें और तैयार भी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से वाकई आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।